अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां आज चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं, यानी जो चुनाव लड़ेंगे इस बार, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है, आज टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है और ममता बनर्जी खुद ये ऐलान करेंगी। ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीदी। যাদের স্টুডেন্ট আছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা বাইরে থাকুন, আপনাদের ফটো সেশন করার সুযোগ করে দেবেন। আপনারা বসে পারবেন না, আপনারা আমার প্রেস কনফারেন্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बस शुरुआत होने वाली है, उसके पहले की हलचल आप देख रहे हैं। वहां पर गहमा गहमी, बहुत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस की अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। खुद ममता बनर्जी ये ऐलान करने वाली हैं और इस लिहाज से भी दिन आज का महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि खबर ये आ गई कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और उनके खिलाफ होंगे शुभेंदु अधिकारी। इस तरह की बातें हैं वहां पर सियासी गलियारों में। अगर ऐसा होता है तो फिर नंदीग्राम में सबसे बड़ी लड़ाई इस बार की होगी पश्चिम बंगाल की, और सभी जो 294 टीएमसी के उम्मीदवार होंगे, अलग अलग विधानसभाओं में लड़ेंगे, उनके नामों का ऐलान होने वाला है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपने 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, हालांकि उसकी घोषणा भी नहीं की गई है, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। और टीएमसी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया जाएगा कि उनके 294 वो चेहरे कौन होंगे जो अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाले हैं। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि करीब 100 ऐसे विधायक हैं जिनके पत्ते कट सकते हैं और 100 नए लोगों को मौका मिल सकता है, वो नए चेहरे हो सकते हैं। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कई लोग बगावत कर सकते हैं, जो असंतुष्ट हैं, जिनके टिकट कट जाएंगे, हो सकता है दूसरी पार्टियों का दामन वो थाम लें। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में हलचल बहुत तेज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने ही वाली है। कुछ सूचना मिल पा रही है कि क्या कुछ खास रहने वाला है उम्मीदवारों का जो चयन होगा उसमें? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि बड़े चेहरे हो सकते हैं सिनेमा जगत से, जो कि ममता बनर्जी हमेशा रखती हैं। कम से कम 10 से ज्यादा ऐसे सिनेमा जगत के चेहरे होंगे। पुराने चेहरों में ये मान सकते हैं कि जो 80 वर्ष से ज्यादा है उनको टिकट नहीं मिलेगी, जिनका 2 या 3 टर्म हो चुका है उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिलेगी। ऐसे कई नाम कटेंगे इस बार, कभी खुशी कभी गम, जैसा हम कह रहे थे वही होने वाला है। इस 294 की तालिका के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंदीग्राम से लड़ना तय है। ममता बनर्जी की एक खासियत है, देखिए हर बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अपने घर से, मीडिया सेंटर से करती है। शुक्रवार को 2016 की लिस्ट भी रिलीज हुई थी और आज शुक्रवार है, फिर एक बार दोपहर 2 बजे, अधिकतर दोपहर या शाम के समय ही इनकी लिस्ट रिलीज होती है। आज ही वाम मोर्चा की लिस्ट रिलीज करेगी, लेकिन ममता बनर्जी अपने अंदाज में, अपने ही तरीके से, जिस तरह से वो घर पर रहती है, ठीक वैसे ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और अभी बोलना शुरू करेंगी। जी मनोज्ञा, मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले जरा कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल चक्रवर्ती वहीं मौजूद हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुंतल, क्या अपडेट वहां से, कब तक शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कुंतल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो शायद कुंतल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो सूचना अभी मिल रही है उसके मुताबिक 100 नए चेहरे आपको नजर आ सकते हैं, जिन्हें इस बार टीएमसी जिन पर दाव आजमाने वाली है, ऐसे 100 नए लोगों को मौका मिल सकता है। 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी खुद करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चूंकि ममता बनर्जी वहां मौजूद हैं, हलचल बहुत तेज है, वहां पर बहुत ज्यादा शोर, वहां कई मीडिया कर्मी मौजूद, और कुछ ही देर में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको वहां लिए चलेंगे। कुंतल चक्रवर्ती वहीं मौजूद है, हमारे सहयोगी। कुंतल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए शुरू नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ जितना मतलब रूम, एक छोटा सा रूम है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो काफी है, लेकिन यहाँ 150 से भी ज्यादा कैमरा पर्सन अभी मौजूद है, अंदर फोटोग्राफर्स हैं, अंदर इस तरह का माहौल है कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं कर पा रही है, थोड़ा टाइम ले रही है, क्योंकि इससे पहले यहाँ 1 बजे से सभी मौजूद थे, लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे सब अंदर गए, ये देखा गया कि इतना ज्यादा अंदर भीड़ की वजह से। ममता कुछ कह रही हैं, सुनते हैं ममता बनर्जी को। तो शोर शराबा बहुत ज्यादा है, समझ पाना मुश्किल है कि आखिर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। 100 नए चेहरे होंगे, इस तरह की सूचना मिल रही है। कुंतल, आप अगर वहां सुन पा रहे हो, ममता बनर्जी को उनका संबोधन शुरू हो गया क्या? क्या कह रही हैं वो? कुंतल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम दोबारा आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी क्या कहती हैं। उनकी आवाज नहीं आ रही है साफ, चूंकि बहुत ज्यादा लोग वहां मौजूद, शोर शराबा बहुत ज्यादा है। বিধানসভার যে 294টা সিট তার প্রার্থী তালিকা, আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করব। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা তোমাদের? ভাই, যদি কেউ কোনো পার্টির সমর্থক থাকো থাকতেও পারো, বাট এখানে গোলমাল করবার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি। আমি আপনাকে আবার বলি, আমি আপনাদের যেটা বলছি যে আমাদের আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটের যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি, এবং 3টি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং। এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবেন। জনগণ যাদের জেতাবেন তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন, এবং সেই 3টি সিটও এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন, এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও
কামতাপুরি তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीटों पर मोर्चा पर जाएंगी সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, 42 জন। আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন। এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসেবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন। পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে। মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, পারলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব, এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ পড়বে তাদের আমরা নিয়ে আসব। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বাট পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন। মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে। যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জগুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে। যেমন আমাদের সোনালী আছে, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি হয়তো দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন আছে অনেকেই, তো তাদের আমি দিতে পারিনি। বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে, এবং দলে যদি তারা থেকে দলের কাজ করেন ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। 3 হচ্ছে আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চায়নি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি। তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো নিজে আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো, এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহ ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা
সালমান কাগজের এডিটর, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, জীবন মুখার্জি দাঁড়াচ্ছেন না। আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ বোস কত দাঁড়াচ্ছে আর কি। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এ ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলে দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্দেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে। আর ঝাড়গ্রাম সিটটা দাঁড়াচ্ছে টুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বদলেছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছেন, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না, এরকম আছে আরো। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে কোনি এখানে ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে, নিজের। চন্ডিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট পূর্ণমিদার সিটটায়। সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট, বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। রানা চক্রবর্তী সম্ভবত দেখেছি তারা। সৌগত বাড়িটা দেখুন তো। দাঁড়াবি, কালিম্পংয়ে সিট খালি আছে। না না, ওরা না, রানা চ্যাটার্জি, ডক্টর রানা চ্যাটার্জি। প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়, প্রচুর ডাক্তার, আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছেন। এবং আমি খুব গ্রেটফুল, নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে, জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই মোট কথা, প্রত্যেকে সাঁওতাল, প্রত্যেকে, মানে সমস্ত। মনোজ তিওয়ারি আছে, প্লেয়ার, বেঙ্গল ক্যাডারের, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট,
শিফট বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে উলবেড়িয়া পূর্ব। ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি কড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর তো। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ, শাওনি পাচ্ছে তো, শাওনি সহ শাওনি মনে হয় দেখুন তো বিষ্ণুপুর টিষ্ণুপুর দিকে আছে। বেলা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি, মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের মনে লড়াই করবার জন্য 50 জন। ভাই সেটা একটু গুনে নিন, আমি তো বললাম 23-24 হবে, এটা পুরো ভালো করে গুনে নিন। বললাম তো 50 জন, শিডিউল কাস্ট 69, রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং, রবীন বাবু তো সিঙ্গুর থেকে দাঁড়াবেন না, তো সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে বেচারাম মানুষ। খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা। কামারহাটি মদন মিত্র ফেমাস, তোমাদের বন্ধু। পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনা, मेटियाबुरुज खलीलुर रहमान। तो बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से चुनाव वो नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा 50 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।